السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد سبحان اللہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سبحان اللہ۔ ان اولیاءہ الا المتقون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم کلمہ حق کہنے آپ کو سننے پھر ہم تمامین کو مل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بارگاہ غوثیت مآب میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یوں رقم تراز ہوتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا۔ تھوڑی دیر اپنی توجہ کا مرکز مجھے بنائیں شادی تاکہ چند باتیں کہنے میں آسانی ہو سکیں۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ۔ یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، یا غوث اعظم سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ فرمایا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ پھر اپنا تعارف کرواتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت یا عبد القادر جیلانی سرکار، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ بولے سبحان اللہ۔ ذرا ادب دیکھیں اور محبت دیکھیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت اہل بیت النبوت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ عزیزان وقار خود کو محب اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے ڈائریکٹ کہتے ہیں حسین کے غلام ہیں، غوث کے غلام ہیں، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا غوث اعظم آپ نہیں، آپ کی چوکھٹ۔ بولے سبحان اللہ۔ پھر فرمایا آپ کی چوکھٹ بھی نہیں، آپ کے در پہ جو کتا ہے میں احمد رضا اپنی نسبت اس سے ظاہر کرتا ہوں۔ فرمایا تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ پھر اس ڈورے کی خصوصیت بیان کرتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت، فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگہیں نہیں مارے جاتے، بولے سبحان اللہ، کہنا سبحان اللہ۔ اس نشانی کے جو سگہیں نہیں مارے جاتے، سرکار غوث یقیناً سرکار اعلیٰ حضرت کیا اپنی جانب سے کہہ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں نے سرکار غوث اعظم کے قول کو پڑھا ہے، سرکار غوث اعظم کے فرامین کو پڑھا ہے۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں کوئی میرا سچا نام لیوا ہو جائے، سچا عاشق ہو جائے، سچا مرید ہو جائے تو عبد القادر جیلانی سرکار فرماتے ہیں جب کوئی میرے مرید کو ستانے کی ناپاک منصوبہ بندی کرتا ہے، عالم جلال میں اپنی آستین چڑھاتا ہوں، اللہ میرے عاشق کے دشمن کے ساتھ پشتوں کو برباد کر دیا کرتا ہے۔ فرمایا اس نشانی کے جو سگہیں نہیں مارے جاتے، اور محبت سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نشانی کے جو سگہیں نہیں مارے جاتے۔ سلطان سرکار باہو لکھتے ہیں کہ سرکار غوث پاک یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ رب العزت فرمائے گا عبد القادر یہ بتاؤ دنیا سے میرے لیے کون سی چیز تحفے میں لے کر کے آئے ہو، عبد القادر دنیا سے میرے لیے کون سا تحفہ لے کر کے آئے ہو، تو سرکار باہو فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ خدا جب سوال کرے گا عبد القادر دنیا میں میرے لیے کون سی چیز لے کر کے آئے ہو، تو سنو جتنے نیکوکار ہوں گے میری آستین میں ہوں گے، ابدال میری آستین میں، اوتاد میری آستین میں، اصفیہ میری آستین میں، اتقیہ میری آستین میں، نمازی میری آستین میں،
हाजी मेरी आस्तीन में, गाजी मेरी आस्तीन में, जितने नेकोकार होंगे वो सब मेरी आस्तीन में होंगे। खुदा की बारगाह में हाजिरी होगी, अल्लाह सवाल करेगा अब्दुल कादिर मेरे लिए क्या लेकर के आए हो? उलट दूंगा, मौला नमाजी लाया हो, मौला हाजी लाया हो, मौला काजी लाया हो, मौला मुत्तकी परहेजगार लेकर के आया हो। हम जैसा गुनहगार, हम जैसा पापी, हम जैसा खताकार मुरीद खड़ा हो गया, अर्ज करने लग गया सरकार अगर नेकोकार आपकी आस्तीन में होंगे तो हम जैसा खताकार कहा जाएगा, हम जैसा गुनहगार कहा जाएगा, हम जैसा इसमें अशार कहा जाएगा। अब्दुल कादिर जिलानी सरकार फरमाते हैं ना घबरा, नेकोकार मेरी आस्तीन में होंगे, गुनहगारों की आस्तीन में अब्दुल कादिर खुद मौजूद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रसालत। गुनहगारों की आस्तीन में अब्दुल कादिर खुद मौजूद रहेगा। अज़ीज़ान वक़ार, इसी की मंजर कशी से कभी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि कल रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी। मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाएंगे अहमद रज़ा ये बताओ दुनिया से मेरे लिए कौन सी चीज तोहफे में लेकर के आए हो जिसके बदले तुम्हें शफाअत चाहिए? तो सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं मैं सरकार की बारगाह में अर्ज कर दूंगा या रसूलुल्लाह तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। या रसूलुल्लाह अहमद रज़ा तेरी बारगाह में सिफारिश के लिए कोई और अमल लेकर के नहीं आता, तेरे लाडले बेटे अब्दुल कादिर को लेकर के आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सगाए नहीं मारे जाते, बोले सुभान अल्लाह। जो गौसे आलम के दीवाने हो जाते हैं, उनके आशिक हो जाते हैं, उनके मतवाले हो जाते हैं, फरमाते इस निशानी के जो सगाए नहीं मारे जाते, फिर फरमाते हैं या गौसे आलम हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। फिर सरकार आला हज़रत अपने नातिया कलाम के मक्ते में वही शेर कहते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान वक़ार को मैंने कुरान करीम की आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, बेशक जो अल्लाह के वली होते हैं वो तक़वा वाले होते हैं, वो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, वो मुत्तकी होते हैं, वो परहेजगार होते हैं। यकीनन उलमा ने रहनुमाई फरमाई, फरमाया सिर्फ नेकी करने का नाम तक़वा नहीं है, वरना देखा गया है नमाज पढ़ने वाले भी झूठ बोला करते हैं, हज काबा करने वाले भी दूसरों की जमीनों पे कब्जा किया करते हैं, सदका तो खैरात करने वाले भी चुगली किया करते हैं, यकीनन नेक अमल करने वाले भी गुनाह किया करते हैं। उलमा रहनुमाई फरमाते हैं तक़वा नेकी करने का नाम नहीं, तक़वा गुनाह से बचने का नाम है। जब बंदा गुनाह से बचने लग जाएगा तो सिर्फ नेकियां करेगा, सिर्फ अच्छे काम करेगा। कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून। अगर तुम्हें ये पहचान करनी हो कि अल्लाह का वली है कौन, अगर तुम्हें ये जानना हो कि खुदा का बरगुज़ीदा बंदा है कौन, अगर तुम्हें ये पता करना हो अल्लाह का दोस्त है कौन, तो ये ना देखो कि उसका जुब्बा कितना आलीशान, उसका शमला कितना ऊंचा, वो हवाओं में उड़ता है कि नहीं उड़ता, वो पानी पे तैरता है कि नहीं तैरता। अज़ीज़ान ने वक़ार फरमाया कुरान ने अगर वलियों की पहचान करनी हो तो ये देखो वो अल्लाह से कितना डरने वाला है। जो खुदा से जितना डरने वाला होगा खुदा की बारगाह में उतना ही मकबूल होगा, खुदा की बारगाह में उतना ही मुकर्रम होगा। हमने ये समझ लिया विलायत पानी पे चलने का नाम है, विलायत यकीन हाथ से खजूर निकाल देने का नाम है, विलायत हवाओं में उड़ने का नाम है। नहीं नहीं प्यारे, तकवा और विलायत यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ सीने में बसाकर गुनाह से बचने और नेकी करने का नाम है। जरा देखो तो सही हजरत बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में एक शख्स मुरीद होने के लिए आता है, सालों रहा इंतजार करता रहा, लंबा अरसा गुजारने के बाद जाने लगा तो अर्ज करता है हुजूर मैं आपकी बारगाह में आया था ये सोचकर कि मैं आपकी बारगाह में रहूंगा, आपसे कोई करामत देखूंगा, उसके बाद आपसे मुरीद हो जाऊंगा। लेकिन एक जमाने तक रहा, लेकिन मैंने आपसे कोई करामत ना देखी, मैंने आपसे
से कोई खिरके आदत चीज ना देखी, इसलिए मैं बिला मुरीद हुए जा रहा हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, ऐ जाने वाले तू यकीनन शौक से चला जा, लेकिन जाते जाते एक बात, एक सवाल का जवाब देता जा। का हुजूर सवाल करे, का कितने साल कितने दिनों तक रहा, का लंबे अरसे तक आपकी बारगाह में रहा, लेकिन मैंने कोई करामत नहीं देखी, इसलिए आपसे मुरीद नहीं होता। मैं जाकर के किसी और के मुरीद हो जाऊंगा जिसके अंदर करामत पाई जाती हो। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, ऐ जाने वाले जरा ये तो बतलाता जा, जितने दिन तू मेरे पास रहा कभी कोई अमल तुमने खिलाफे सुन्नत पाया है? जाने वाला कहता हुजूर नहीं, खिलाफे सुन्नत अमल कोई नहीं पाया। कहा चला जा बायजीद के दरबार में, इससे बड़ी करामत नहीं हो सकती। जिंदगी गुजर रही हो और सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक गुजर रही हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, मुहाफ़िज़ाने मसलके आला हज़रत, फैज़ाने टेलीग्राम शरीफ। अज़ीज़ाने वक़ार, यकीनन तक़वा देख करके लोगों को करीब जाया करो। आज जरा देखो तो सही, इस दौरे पुरफतर में जहां यूट्यूब पर आकर के जाली उलमा लोगों के अक़ायद को लूटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं इस दौरे पुरफतर में जमीनी सतह पर देखा जाए तो लोग पीरी मुरीदी के नाम पर लोगों के ईमान और अक़ीदे से खिलवाड़ कर रहे हैं। आओ मैं पीराने पीर की बात सुनाऊं, क्या हर किसी से मुरीद हो जाया जाए? क्या हर किसी को मुर्शिद बना लिया जाए? क्या हर किसी को अपना शेख तस्लीम कर लिया जाए? सरकार गौसे पाक की बारगाह में चलते हैं, किताब का नाम कलाइदुल जवाहिर। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, ये लोगों सुनो सुनो, जब तुम किसी को अपना मुरीद बनाओ, जब तुम किसी को अपना पीर बनाओ, जब तुम किसी को अपना शेख बनाओ, जब तुम किसी को अपना मुर्शिद और मुरब्बी बनाओ, तो उसके अंदर 12 सिफतें देख लेना। अगर वो उन 12 सिफतों वाला हो तो उससे मुरीद हो जाना। अगर कोई एक सिफत नजर नहीं आती तो मुरीद ना होना। ऐसा बंदा तुम्हें बदीन बना देगा। लोगों ने सवाल किया, मुरीदों ने सवाल किया, हुजूर वो 12 खुसूसियात, वो 12 सिफात कौन सी है? अज़ीज़ाने वक़ार, सैयदी सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, यकीनन जिसके पास तुम अपने ईमान को, जिसे तुम अपने ईमान का मुहाफिज बना रहे हो, जिसके पास तुम जाकर के बैयत हो रहे हो, पहले ये देख लो कि उसके अंदर 2 सिफत अल्लाह वाली है कि नहीं। मुरीदों ने अर्ज़ की, सरकार वो कौन सी 2 सिफतें जो अल्लाह वाली पीर के अंदर होनी चाहिए? सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, सिफते सत्तारी, सिफते गफ्फारी का मजहर पीर होना चाहिए। अगर उसके अंदर सिफते सत्तारी और गफ्फारी नहीं है तो पीर बनने के काबिल नहीं। मुरीदों ने अर्ज़ की, सरकार वाज़ेह तौर पे बताया जाए। अब्दुल कादिर जिलानी सरकार फरमाते हैं, सत्तारी से मुराद यकीन ऐब पोश हो, पर्दा पोश हो, लोगों के ऐब को छुपाने वाला हो। अगर कोई पीर ऐसा है, एक की बुराई दूसरे से करता है, दूसरे की तीसरे से, तीसरे की चौथे से करता है, अब्दुल कादिर जिलानी सरकार फरमाते हैं, वो मुरीद बनने के काबिल नहीं, क्योंकि वो पीर बनने के काबिल नहीं, क्योंकि वलियों का ये तरीका कार रहा है कि एक एक ऐब को छुपाने के लिए पूरी जिंदगी पहरे बने पड़े हैं। अज़ीज़ाने वक़ार, हज़रत सरकार ख्वाजा हातिम हसन की बारगाह है, एक खातून आपकी बारगाह में आती है सवाल करने के लिए। उसने जब सवाल करना चाहा, बात करनी चाहिए, सैफुल उमर की बात करते हुए उसकी हवा खारिज हो जाती है। एक वली की बारगाह में बैठी है, एक आलिम दीन की बारगाह में बैठी है, अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लाह वाले की बारगाह में बैठी है। जब हवा आवाज से निकल जाती है तो अब औरत शर्मिंदा होने लगी, कहीं ऐसा ना हो सरकार ने सुन लिया होगा तो यकीनन गैर मुहज्जब आवाज सुन करके वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जब अभी ये सोच करके एहसास कमतरी का शिकार हो रही थी, में हज़रत ख्वाजा हातिम हसन ने कहा, अम्मा बोलो, क्या बोलती हो? जोर से बोलो, मैं ऊंचा सुना करता हूँ। सुभान अल्लाह, थोड़ा ऊंचा बोलो, मैं कम सुना करता हूँ, जोर से बोलो। अब ज़ईफा को इत्मीनान हो गया कि इस आवाज को हुजूर ने नहीं सुना, उसने बेतकल्लुफी से कलाम किया। अब जानते हो हज़रत ख्वाजा हातिम हसन उस औरत के ऐब को छुपाने के लिए पूरी जिंदगी पहरे बने रहे। ये अल्लाह वालों का तरीक़ाकार है, वो लोगों के उयूब को उछालते नहीं, लोगों के ऐबों पर पर्दा डाला करते हैं। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक फरमाते 2 सिफत अल्लाह वाली होनी चाहिए, एक सिफत सत्तार का मजहर हो, दूसरे सिफत
غفار کا مظہر ہو. غفار یعنی معاف کرنے والا. ایسا نہیں ذرا ذرا سی بات پہ پیر یقیناً مرید کو ڈانٹنے پھٹکارنے لگ جائے, ذلیل کرنے لگ جائے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی ذرا ذرا سی بات پہ ڈانٹنے پھٹکارنے اور ذلیل کرنے لگ جایا کرتا ہے وہ پیر بننے کے قابل نہیں ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا تو خصوصیات اس کے اندر یقیناً پیغمبر اسلام کی ہونی چاہیے, امام الانبیاء کی ہونی چاہیے, کہ جس کے پاس تم مرید ہونے کے لیے جا رہے ہو یہ یقیناً وہ پیر شفیق بھی ہونا چاہیے, رفیق بھی ہونا چاہیے. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عزیزان وقار یہ چند باتیں آپ کے ذہن کے حوالے اس لیے کر رہا ہوں کہ دور حاضر میں ایمان بچانا بڑا دشوار ہو گیا ہے. ہر کوئی پیری مریدی کا جھانسا دے کر کے تمہیں اپنے اندر داخل کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ایمان سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے. اگر تم نے میری ان باتوں کو یاد کر لیا, سرکار خود پاک کی تعلیمات کو یاد کر لیا, تو کسی غلط پیر کے ہتھے نہیں چڑھو گے. جب کسی سے مرید ہونے لگنا تو ان 12 چیزوں کو دیکھ لینا. اگر یہ 12 چیزیں نظر آتی ہیں تو یقیناً مرید بن جاؤ, پیر بنا لو. اگر نظر نہیں آتی تو جوتے کی نوک پہ مار دو. ہمیں کسی دنیا دار سے پیار نہیں, ہمیں پیرانے پیر سے پیار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دو صفت اس کے اندر سرکار والی ہونی چاہیے, شفیق بھی اور رفیق بھی ہو, یعنی شفقت کرنے والا اور نرمی برتنے والا ہو. اگر وہ شفقت کرنے والا نہیں, نرمی برتنے والا نہیں, عزیزان وقار سرکار غوث پاک فرماتے ہیں وہ پیر بننے کے قابل نہیں. اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں چلا جائے, یا رسول اللہ آپ کتنے شفیق ہیں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی عزیز وقار کی بارگاہ میں نے یقیناً 10 سال خدمت کی ہے, لیکن ان 10 سالوں میں کبھی میں نے تاخیر بھی کی ہوگی, کبھی کوئی کام منشاء رسالت کے خلاف بھی ہو گیا ہوگا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں قسم کعبہ کرم کی میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی, ان 10 سالوں میں پیغمبر نے مجھے ڈانٹ کر نہیں بلایا. مصطفیٰ جب بھی بلاتے تھے پیار سے بلاتے تھے, محبت سے بلایا کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. غریب پیر سے کوئی بے ادبی ہو جائے, پیر صاحب آگ ببولا ہو جایا کرتے ہیں اور ڈانٹنے پھٹکارنے لگ جایا کرتے ہیں, ذلیل کرنے لگ جایا کرتے ہیں. تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جس کے پاس تم جا رہے ہو مرید ہونے کے لیے, اگر وہ شفقت کرنے والا نہیں, نرم دل نہیں ہے تو پیر بننے کے قابل نہیں. اب سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تو خوبی اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق والی ہونی چاہیے. ایک تو وہ سچا ہو اور دوسرا لوگ اسے سچا تسلیم کرتے ہو. سبحان اللہ, سچا جانتے ہو, جھوٹ بولنے والا پیر بننے کے قابل نہیں. اور میں بتاؤں حدیث مبارکہ سنیں, پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ پوچھو کیا پوچھتے ہو. صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بتلائے کیا مومن ڈرپوک ہو سکتا ہے, مومن بزدل ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. پھر صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے, مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے, لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یقیناً اس کا ایمان کامل نہیں جو جھوٹ بولتا ہو, اور جو اس کے اندر جھوٹ والا عیب پایا جائے جب اس کا ایمان کامل نہیں تو پیر بننے کے قابل ہو سکتا ہے. فرمائے تو خوبی اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق والی ہونی چاہیے, سچ بولتا لوگ اسے سچا جانتے بھی ہو. بڑی تیزی کے ساتھ بات سماعت فرماتے چلے. پھر فرماتے سرکار غوث پاک تو خوبی اس کے اندر حضرت عمر فاروق والی ہونی چاہیے. یقین امر بالمعروف کا حکم دینے والا ہو, نہیں عن المنکر سے روکنے والا ہو, یعنی نیکی کی دعوت دینے والا ہو, برائی سے روکنے والا ہو. اگر کسی کے پاس ایسے چلے گئے کہ جو خود ہی نمازیں نہیں پڑھتا تو بھلا آپ کو نماز کی تلقین کیا کرے گا. جو خود ہی روزہ نہیں رکھتا وہ آپ کو روزہ رکھنے کو کیا کہے گا. جو خود ہی گناہ سے نہیں بچتا وہ آپ کو گناہ سے بچنے کی کیا بات کرے گا. حدیثان وقت سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تو خوبی حضرت عمر فاروق والی یقین پیر کے اندر ہونا ضروری ہے. نیکی کی دعوت دیتا ہو, برائی سے منع کرتا ہو, اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پیر بننے کے قابل نہیں. حدیثان وقت پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تو خوبی اس کے اندر حضرت عثمان غنی ذوالنورین والی ہونی چاہیے. کون سی. فرمایا راتوں کو عبادت کرنے والا اور دن میں بھوکوں کو کھانا کھلانے والا. سبحان اللہ. راتوں کو عبادت کرنے والا ہو, رات کو شب داری کرنے والا ہو,
रातों को खुदा की बारगाह में सजदा करने वाला हो। और अजीजान ने बताया अल्लाह उन्हीं को अपना मुकर्रब बनाया करता है, उन्हीं को अपने बारगाह की कुर्बियत अता फरमाया करता है, जो रातों को इबादत करते हैं, जो रातों को सजदे किया करते हैं, जो रातों को खुदा की बारगाह में गिरिया किया करते हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, पैगंबर फरमाते हैं बंदा नवाफिल के जरिए खुदा के इतना करीब हो जाया करता है, इतना करीब होता है कि ज़बान बंदे की होती है, कलाम खुदा का होता है, हाथ बंदे का होता है, पकड़ना खुदा का होता है, पाँव बंदे का होता है, चलना खुदा का हुआ करता है। ये कुर्बत फर्ज की अदायगी से नहीं मिलती, क्योंकि फर्ज जो है उसे तो बहरहाल अदा करना है। अगर इस मकाम मंसब तक पहुंचना हो तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कसरत नवाफिल किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नफिल की कसरतें किया करो। और सरकार गौसे पाक कितनी नफिलें पढ़ा करते थे, आपने ऐशा के वजू से फजर की नमाज 40 बरस तक पढ़ी है। सुभान अल्लाह। अजीजान ने वकार फरमाया सरकार गौसे पाक में की दो खूबी उसके अंदर हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन वाली होनी चाहिए। नंबर 1 रातों का इबादत करने वाला, दिन को खाना खिलाने वाला। अगर कोई बकील है तो फिर बनाने के काबिल नहीं, जो यकीनन माल जमा कर लिया करता है, रख लिया करता है, गरीबों पे नहीं खर्च किया करता। अजीजान ने वकार फरमाया गया वो पीर बनने के काबिल नहीं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं तो खूबी उसके अंदर हज़रत अली मौलाए कायनात वाली होनी चाहिए। नंबर 1 आलिम हो और नंबर 2 बहादुर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहादुर हो। अगर आलिम नहीं तो जब उसे खुद इल्म नहीं है तो यकीनन मुरीदों की क्या तरबियत करेगा। अगर वो आलिम दीन नहीं या इल्म का इतना जानकार नहीं कि दीनी किताबें पढ़ करके मसाइल निकाल सके, जब वो खुद नहीं सीखेगा तो मुरीदों को क्या सिखाएगा। फरमाया पीर के लिए लाजिम है आलिम हो और नंबर 2 बहादुर हो। ये मौलाए कायनात की दो सिफत पीर के अंदर होनी जरूरी है। अगर वो बहादुर नहीं होगा तो अमीर मुरीदों के सामने जबान खोलने से डरेगा, उनको तंबीह करने से डरेगा, उनको समझाने से कतराएगा। याद रख लो मुसलमानों, अब किसी के पास जाओ तो ये 12 शराइत देख लिया करो। अगर इनमें से कोई एक कम नजर आए तो मुरीद ना होना, उसको अपना पीर ना बनाना, उसको अपना मुर्शिद ना बनाना, उसको अपना मुरब्बी ना बनाना। ये तो 4 खसीलतें हो गए, 4 खसाइस हो गए। अब 4 शराइत, ये 12 खसाइस हो गए। अब 4 शराइत भी सुन लीजिए, बोले सुभान अल्लाह। बात करने की कगार पे हूँ, अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। अजीजान ने वकार सरकार गौसे पाक फरमाते हैं ये 12 सिफतें होनी चाहिए। अब और सरकार आला हज़रत की बारगाह में चला जाए और कहा जाए ए सरकार आला हज़रत आप क्या फरमाते हैं, एक पीर के अंदर कितनी चीजें होनी चाहिए। फरमाते हैं 4 शराइत है, अगर ये शराइत नहीं है तो पीर नहीं हो सकता। करके बात मैं और कहना चाहूंगा, जरा सरकार गौसे पाक की तरतीब तो देखें। पहले उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत का जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने पैगंबर इस्लाम की सिफत का जिक्र किया, फिर उसके बाद उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक की सिफत का जिक्र फरमाया है, उसके बाद हजरत उमर फारूक की, फिर हजरत उस्मान गनी की, फिर हजरत अली मौलाए कायनात की। यकीनन मेरे गौस ने अपना अकीदा बयान कर दिया और बता दिया लोगों सुनो मैं अब्दुल कादिर हूँ, मुझे पता है के अंदर अली का पहला नंबर नहीं होता, अली का चौथा नंबर होता है। यकीनन अबू बकर का पहला नंबर है, उमर का दूसरा नंबर है, उस्मान का तीसरा नंबर है, अली का चौथा नंबर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई इंसान खुद को कादरी कहे, गौसे आज़म के सिलसिले का पीर बताए और उसका अकीदा ये हो अली अव्वल नंबर पर है तो वो झूठा है, क्योंकि अगर अली अव्वल नंबर पर होते तो सरकारे गौसे पाक नबी के बाद सिफत अली बयान करते। मुस्तफा जाने रहमत के बेटे ने हजरत इमामुल अंबिया के बाद अबू बकर की सिफत बयान करके बतला दिया कि मेरी नजर में यकीनन कादरी वही है जो अबू बकर को पहला जाने और अली को चौथा जाने। अब सरकार आला हज़रत फरमाते 4 शराइत, अगर पीर के अंदर ये 4 शराइत नहीं है तो लाख 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 100 मर्तबा हाथ पे हाथ रख करके तौबा करो, कलमा पढ़ो, मुरीद नहीं हो सकते। फरमाया नंबर 1 पीर का सुन्नी सही अकीदा होना जरूरी है, बोले सुभान अल्लाह।
اگر کوئی انسان کسی اور جماعت سے پیر بن کر کے آتا ہے تو یقیناً وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا. لاکھ مرتبہ آپ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ کر کے یقیناً کلمہ پڑھتے رہے, وہ یقیناً اس کے سلسلے میں آپ داخل ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ جو شرائط پیر کے اندر ہونی چاہیے وہ شرائط یہ ہے کہ پیر سنی صحیح العقیدہ ہو. بولے سبحان اللہ. اس کے سینے آج دور حاضر میں دیکھا یہ جاتا ہے کئی اصحاب پیغمبر کا ذکر کر کے اہل بیت مصطفیٰ کی بارگاہ میں گستاخی کی جاتی ہے, اور کئی اہل بیت مصطفیٰ کا آڑ لے کر کے اصحاب پیغمبر کی شان میں بے ادبیاں کی جاتی ہے. لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں, اور سنی وہی ہے جو نبی کی ہر نسبت کا احترام کرے. ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اصحاب پیغمبر کا دامن ہے. ہم نبی کی آل سے بھی محبت کرنے والے ہیں, نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرنے والے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سرکار غوث پاک نے کہ یقیناً سنی صحیح, سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. پھر آپ نے دوسری شرائط میں بیان فرمائی کہ یقیناً جس سے آپ مرید ہو رہے ہیں یہ دیکھنے وہ فاسق مولد تو نہیں, اعلانیہ گناہ کرنے والا تو نہیں ہے, رمضان کے دنوں میں کھلے عام کھانے پینے والا تو نہیں, اذان کے وقت روڈوں اور بازاروں پر ٹہلنے والا تو نہیں, یقیناً جھوٹ بولنے والا تو نہیں, غیبت کرنے والا تو نہیں, داڑھی منڈانے والا تو نہیں. اگر یقیناً وہ اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ پیر بننے کے قابل نہیں, کیونکہ فاسق کی توہین لازم ہے, پیر کی تعظیم لازم ہے. سبحان اللہ. اور میں پیر اگر فاسق مولوی نے تو پیر نہیں, یقیناً ایسے پیر سے مرید ہونا یقیناً عزیزان وقار گناہ ہے, ایسے پیر سے مرید ہونا گناہ ہے. وہ پیر بن ہی نہیں سکتا جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو. پھر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یقیناً جس سے تم مرید ہو رہے ہو یہ دیکھو اس کا سلسلہ پیغمبر اسلام تک متصل ہے کہ نہیں. بولے سبحان اللہ. نبی اسی وقار تک جڑا ہوا ہے کہ نہیں, کہیں ایسا تو نہیں وہ خود کسی کا مرید نہیں ہو پیر بنا بیٹھا ہو, خود یقیناً کسی کو پیر نہیں بنایا اور پیر بن گیا. فرمایا اگر ایسے سے مرید ہوتے ہو تو اوپر سے فیضان نہیں آئے گا, وہ پیر بننے کے قابل ہے. پھر فرمایا ایک صورت اور ہو سکتی ہے اس کڑی کے ٹوٹنے کی. آپ جس سے مرید ہو رہے ہیں اس سلسلے میں یہ دیکھو کہ کوئی ایسا تو نہیں جس پہ کفر و شرک کا فتویٰ لگا ہو اور وہ کڑی بیچ سے ٹوٹ گئی ہو. اگر اس سلسلے میں کسی پر کفر و شرک کا فتویٰ لگا ہے, یقیناً جو کڑی تمہارے پیر سے اور سرکار تک جاتی ہے تو اوپر سے فیضان نہیں آئے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو سلسلہ بیچ سے منقطع ہو جائے ایسے سلسلے میں مرید ہونا جائز نہیں ہے اور اسے پیر بنانا درست نہیں ہے. آپ نے سن لی, آخری بات سنیں. فرماتے ہیں سرکار چوتھی شرائط یہ ہے کہ چوتھی شرائط میں کم سے کم جس سے تم مرید ہو رہے ہو یہ دیکھو کہ عالم ہے کہ نہیں. بولے سبحان اللہ. اگر عالم ہے تو اتنا علم رکھتا ہو کہ دینی کتابوں سے مسائل نکال کر کے لوگوں کو بتلا سکے. اگر اتنا بھی علم نہیں رکھتا تو عبد القادر جیلانی یقیناً سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ پیر بننے کے قابل نہیں. اب جس کے پاس مرید ہونے کے لیے جاؤ, یہ 12 خصائص جو سرکار غوث پاک نے بیان کی اور یہ 4 شرائط جو سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان کی, یقیناً ان 16 کو جمع کرو. اگر یہ 16 خصوصیت جس کے اندر نظر آ جائے اسے اپنا مرشد مان لو, اسے اپنا مربی مان لو, اسے اپنا پیر مان لو, اسے اپنا شیخ مان لو. اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ قاری صاحب یہ تو بتلائیں آپ کی نظر میں ایسا کون ہے کہ جس کے اندر یہ 16 کی 16 خصوصیت موجود ہیں, تو میں یقیناً ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہوں گا اس میں کوئی مبالغہ نہیں. اگر ان 16 چیزوں کے پیکر کو دیکھنا چاہتے ہو تو بالگرام میں جا کر کے میرے مرشد گرامی حضور سید کو دیکھ لو, حضور مخدوم کو دیکھ لو, حضور فخر ازہر کے فخر کو دیکھ لو. حدیثہ نے کہا جس تاج الشریعہ پر پوری سنیت ناز کرتی ہے, اگر اسے کسی پر ناز ہو تو سرکار مخدوم ملت ہے, حضور ہوئے سے ملت ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان بالگرام شریف, فیضان حضور تاج الشریعہ, حضور مخدوم ملت. عاشقوں یقیناً مجھ جافرہ ہے 9-10 نومبر یقیناً عرس مبارک سرکار بلگرام شریف میں
मुनाकिब कर रहे हैं। आपसे गुजारिश करूंगा अगर बीमार हो तो शिफा लेने के लिए बिलग्राम चले जाओ, बेअमल हो साहिब अमल हो हुनर होने के लिए बिलग्राम चले जाओ, बेऔलाद हो साहिब औलाद होने के लिए बिलग्राम चले जाओ। हमने देखा है बिलग्राम के जर्रात में शिफा है। अगर कैंसर का इंसान वहां के टुकड़े को खाता है तो अल्लाह शिफा दे दिया करता है, बीमार खाता है तो शिफा याब हो जाता है। अरे हमने देखा है सूनी गोदी अगर आबाद की जाती है तो बिलग्राम में आबाद की जाती है। और अपना फैज बताओ, कोई ये ना समझे कि वहां से मुरीद है इसलिए बातें कर रहे हैं। अजीजान वकार, अल्लाह ने 4 बेटियां अता की। यकीनन सरकारे उवैस मियां की बारगाह में मैंने अरीजा पेश की, हुजूर दुआ फरमा देते। यकीनन बेटी अजीम नेमत है, अल्लाह ने अता कर दी, लेकिन एक बेटा भी मिल जाता जो हमेशा ताकि ये सिलसिला गुलामी का हमेशा की चौखट से बना रहता तो उवैस मियां ने दुआ की। और 4 बेटियों के बाद हम जैसे कि आरआरसी पर जब सरकार ने दुआ की है तो अल्लाह ने एक बेटा भी अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। अब कोई ये ना कहे वाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। हजरात, वक्त की किल्लत दामनगीर है, अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।